भुगते ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नादे। आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध। संजोग विंजोग दोए कार चलावे लेखे आवे भागे। आदेश तिसै आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। जगत गुरु बाबे दा इस पौड़ी दे मूल उपदेश कि किवें कूड़ दी कंध छुटे, किवें सच नाल मिलाप होवे। जपजी साहब सच दे दर दियां 38 पौड़ियां ने। सहजे सहजे मनुख दी सुरत नूं उच्चा चुक के गुरु नानक देव जी महाराज उस सचखंड वसे निरंकार तक लै जाना चाहते ने। साडे देश दे उस ईश्वर प्राप्ति दे तरह तरह दे साधन जुटाए गए। जैसे धन कमाउण दे अनेकां तौर तरीके ने, हू बहु धार्मिक साधना भी वख वख तौर तरीकिਆਂ नाल जगत दे च प्रगट होई। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज धर्म दी साधना नूं मन दी साधना मनदे ने, तन दी साधना नहीं। तन दी साधना नाल, तन दी मेहनत नाल जो कुछ भी प्राप्त होवेगा वो पदार्थ है। परमात्मा ते मन दी साधना नाल प्राप्त होवेगा ते मन दी साधना अंदर दी साधना है, तन दी साधना बाहर दी साधना है। तन दी साधना संसार नाल जोड़दी है और मन दी साधना निरंकार नाल जोड़दी है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज योगियां दे उन्हां साधक चिन्हां दा जिक्र कर रहे ने जो बैरूनी रूप दे जोगियां ने अपनाए हुए सन। और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे समय जोगियां दा इस देश दे बहुत वड्डा बोलबाला सी। उंज भी तमाम धार्मिक साधना दा फल है जोग। जोग तो मुराद जुड़ना, जुड़ जाना। जोगी दी धार्मिक दुनिया च उपमा रही जोगी तो मुराद जुड़िया होया, भोगी दी निंदा रही भोगी तो मुराद टुटिया होया। भाग करना भाव तकसीम करना, योग करना भाव जोड़ना। तो जो ईश्वर नाल जुड़ जांदा है उस तो एक क्रिया प्रगट होंदी है। वो कदम कदम दे उत्ते जोड़न दा काम करदा है। दो दिलां नूं जोड़दा है, दो कौमां नूं जोड़दा है, दो मुल्कां नूं जोड़दा है, दो दोस्तां नूं जोड़दा है, दो परिवारां नूं जोड़दा है। पर जो टुटिया होया है, जो तकसीम हो चुके है, जो खंड खंड हो चुके है, जो भाग भाग दे च है, जो भोगी है, उहदा रस इस गल दे च है कि किवें मैं दो जुड़े हुए दिलां नूं तोड़ के रख दियां, किवें मैं दो कौमां नूं, दो मुल्कां नूं, दो परिवारां नूं तोड़ के रख देवां। तो दुनिया दा अभाग है भोगी, दुनिया दी किस्मत है योगी। ईश्वर नाल जुड़ जाना तमाम धार्मिक साधना दा फल है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उस वक़्त दे तथाकथित जोगियां प्रति आप बड़ा सुंदर उपदेश कर रहे ने। और ये उपदेश आंतरिक है, मन दी साधना है ते जिस दे समूह जगत आ जाता है। गुरु नानक दे बोल किसी व्यक्ति, किसी संप्रदाय या किसी एक प्रांत दे वासी प्रति नहीं ने। आप दे बोल समग्र ने। जैसे सूरज दी रोशनी सारियां वास्ते एक है, गुरु नानक दे बोल सारियां लई ने। आप फरमान करदे ने, भुगत ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजे नाद। जिथे योगी लोग कन्ना दे मुंदरा पहन लेंदे ने, हथ दे खप्पर रख लेंदे ने, झोली रख लेंदे ने, तन ते सुआ मल लेंदे ने, खिंता पहन लेंदे ने, हथ दे डंडा रखदे ने,
ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਚੂਰਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਤਾਵਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ। ਪੰਗਤ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਦੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ੍ਰਿੰਗੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਰ ਦੇ 'ਚ ਵਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛਕਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੂਰਮਾ ਮੋਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਚੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਾਲ ਤੇ ਚੂਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਨਾਦੀ ਵਜਾ ਕੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਯੋਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਚੂਰਮਾ ਛਕ, ਭੋਜਨ ਛਕ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਭੋਗਤ ਗਿਆਨ। ਭੋਜਨ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਚੂਰਮਾ ਭੋਜਨ ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਗਿਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅੰਨ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਤਨ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨ ਅੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨ ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਤਨ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਤੇ ਜੜ ਹੈ, ਤਨ ਅਸਥੂਲ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਜੜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਅਸਥੂਲ ਹੈ। ਮਨ ਚੇਤਨ ਹੈ ਔਰ ਸਤੋਂ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਜੈਸੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਦੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਹੈ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ, ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਗਰ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਗਰ ਹੀ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਗਰ ਦੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਅੰਨ। ਤੇ ਅੰਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅਗਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ, ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਐ ਯੋਗੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਗਿਆਨ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ। ਅਗਰ ਅੰਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੂਲ ਗਿਜ਼ਾ ਹੈ ਤਨ ਦੀ ਅੰਨ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਅੰਨ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਭਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਖਲਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜੋ ਖਾਲੀਪਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੋ ਖਾਲੀਪਣ ਹੈ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਕੜਦੀ ਏ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਪਕੜਦੀ ਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਤੇ ਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਤਵਾਨਾਈ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਦਰਜੇ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਵਾਨਾਈ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ 15-15, 20-20 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਦ ਸੰਤ ਜਨ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਿਢਾਲਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ 2-3 ਦਿਨ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਿਢਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, तो ये साधना कर रहा सी, सफलता नहीं मिली। समाधि दे लीन मनुख परम प्रसन्नता चला जाता है, परम खुशियां दे नाल उसदी झोली भर जाती है और वो खुशियां ही उसनू कमजोर नहीं होण देंदियां। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं कि ऐ जोगी जे किधरे तेरा भंडारा, जे तेरा किधरे भोजन ज्ञान होवे, भुगत ज्ञान दया भंडारन। ਗਿਆਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਸ਼ ਅਪਰੋਕਸ਼। ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਜਗਤ ਦੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹਰ ਭੁੱਲ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਹਾਂ, एक भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर एक भूल दोबारा हो गई है तो ये पशु है, ये मनुष्य नहीं है। अगर एक भूल एक दफा हुई है और उस भूल ने कुछ अनुभव दे देता है, उस भूल ने कुछ उच्चा उठन दा सबक दे देता है, तो वो भूल ते सीढ़ी बन गई, वो भूल ते साधना बन गई, वो भूल ते अगे वधण दा रस्ता बन गई। इस वास्ते संसार दे विच वो सब तो ज्यादा भुलिया होया है जिसने कदी भुल्लां नहीं कीतियां, क्योंकि जितनियां भुल्लां ने उतने ही उस मनुख दे कोल अनुभव हुंदा है, उतना ही उस मनुख दे कोल ज्ञान हुंदा है, सूझ ते समझ आउंदी है। लेकिन स्पष्ट कर दईए, अगर एक भुल बार बार हो रही है तो फिर ये मनुखी तल नहीं, ये पशु दा तल है। इसनूं भुल्लां कोई शिक्षा नहीं दे रही, इसनूं भुल्लां कोई अनुभव नहीं दे रही। किसी नूं भुल तो अनुभव मिल गया है, पहचान होवेगी कि वह भुल उस तो दोबारा नहीं होवेगी। भुल करना इंसान दा स्वभाव है, ते भुल्लां तो अनुभव हासिल कर लेना ये ते देवता हो जाना है, ते भुल नूं बार बार दोहराई जाना ये पशुआं दा जगत है, ये दैंतां दा जगत है, ये मनुखी दुनिया नहीं है। तो एक ते तरह तरह दीयां ठोकरां तो जो अनुभव मिलता है, ज्ञान मिलता है, और जगत विच ऐसा कोई भी नहीं जो ठोकर नहीं खांदा। जो चलेगा किसी तल ते ठोकर जरूर खावेगा। जिहड़ी बेड़ी सागर दे विच है ते वो आखे मैं लहरां नाल नहीं टकराना चाहती,
ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਠੋਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਈ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਠੋਕਰ ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐ ਜੋਗੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੋ ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਏਗਾ, ਔਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੋਗਤ ਗਿਆਨ ਐ ਜੋਗੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਭੰਡਾਰਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇ? ਦਇਆ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਕਲਾ ਵੰਡੇਗਾ, ਗੁਣਵਾਨ ਗੁਣ ਵੰਡੇਗਾ, ਧਨਵਾਨ ਧਨ ਵੰਡੇਗਾ, ਸੰਪਤੀਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੰਪਦਾ ਵੰਡੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੰਡਣਾ ਦਇਆ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲੈਣਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਜੋਗੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੰਡਾਰਨ ਵਰਤਾਵੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੋ ਸ਼ੂਮ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ, ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ, ਇਲਮ ਮਸੂਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ, ਚਿੱਤਰਕਲਾ, ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ੂਮ ਮਨੁੱਖ ਵੰਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਭਾਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵਿਪਰੀਤ ਦਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਵਿਪਰੀਤ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰਗ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਸੰਸਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਿਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਪਾਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਵੀ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਦਾਨ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਬਈ ਜੋ ਤੂੰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ, ਇਹਨੂੰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇ।
ਤੇ ਇਹ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਨਾਦ। ਭੋਜਨ ਉਸ ਵਕਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਨਾਦੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿੰਗੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਦ ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਬੋਧ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਸ ਨਾਦੀ ਦਾ ਤੂੰ ਸਰੋਤਾ ਹੋਵੇਂ, जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, समस्तुल ज़बां हैं के साहिब के राह हैं जाप सा। समस्तुल ज़बां हैं, सारियां दी ज़बान दे तू बोल रहे हैं, तू सारियां दी ज़बान है। जो बोलत है मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं हो। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, मनुखा दी ज़बान ते एक पासे, ये पशु पंखी भी जो कुछ बोल रहे ने, हे प्रभु ये भी तू बोल रहे हैं। समस्तुल ज़बां है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तू सारियां दी ज़बान है। भाव सारियां दी ज़बान दे चों जो कुछ निकल रहा है, ये तेरे ही बोलने, ये तू बोल रहे हैं। और मैं सुन सुन के मगन हो रहे हैं, मैं सुन सुन के मस्त हो रहे हैं। तो साहिब कहते हैं सारियां दे अंदर जो ये नाद चल रहा है, परमात्मा नाद रूप होके जो अंदर आत्मे समाया होया है, घट घट वाजे नाद, जो सारियां दे घट घट दे च ए वाजा वज रहा है। परमात्मा प्रकाश है तो सारियां दे अंदर है, परमात्मा अनाहद नाद है तो सारियां दे अंदर है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा वाक घट घट दे च जिहड़ी उसदी नादी वज रही है, जो अनहद दी धुन वज रही है, जे किधरे तू उसदा श्रोता हो जाए, जो अपने अंदरों अनहद नूं सुन लैंदा है, वो सारियां दे अंदर सुनदा है। ये हकीकत है, बहुत वड्डी सच्चाई है। तो साहिब कहंदे ने घट घट वाजे नाद, वो नादी जो घट घट दे च वज रही है, वो अनहद दी धुन जो घट घट दे अंदर वज रही है, जे किधरे तू इसदा श्रोता होवे, इनू सुनन वाला होवे, ते आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध। जोगियां दे च एक नाथ हुंदा है, बाकी सारे उसदे चेले हुंदे ने। ते गुरु नानक देव जी महाराज इत्थे फरमान करदे ने, ऐ जोगी जे केरे तेरा नाथ होवे, कौन? आप नाथ, ओ परमात्मा ही नाथ है, जिसने समूह जगत नू नथया होया है, काबू च कीता है। नथ जिन्हें सारियां नू पा दित्ती है, जिस दे काबू दे सारे ही ने, ओ आप ही परिपूर्ण परमात्मा नाथ है। आप नाथ, नाथ ही सब जाकी, जिसदी नथी हुई ये सारी सृष्टि है, सारे जीव ने, सारे जंतु ने, किधरे ए तेरा नाथ होवे, इसे नूं तू सजदा करन वाला होवे। ते रिद्ध सिद्ध अवरा साध, योगियां दी तमाम धार्मिक साधना दा फल हुंदा है रिद्धियां ते सिद्धियां, जिहदे विचों कुछ विशेष सिद्धियां इस प्रकार ने, सूक्ष्म हो जाना, अस्थूल हो जाना, गुप्त हो जाना, प्रगट हो जाना, मन भाव दे पदार्थ प्राप्त कर लेने, दूजियां दे उत्ते प्रभावित हो जाना, अपने मन दी गल दूसरियां तो जो है पूरी करवा लेनी, अणु जितना बारीक होके भ्रमण करना, इत्यादि ये विशेष सिद्धियां ने। तो साहिब कहते ने किधरे तेनू इस गल दा भी बोध मिल जाए कि रिद्ध सिद्ध अवरा साध, ये परमात्मा दा रस नहीं है। रिद्धियां ते सिद्धियां ये ते होर ही स्वाद है, ये ते जगत दा रस। जैसे कोई विज्ञान शक्तिमान होके बौद्धिक तल ते शक्ति प्राप्त करके वो हाइड्रोजन बम बना लेंदा है, एटम बम बना लेंदा है। हू बहु कोई धार्मिक साधना करदा है ते ओदे नाल ये सिद्धियां प्राप्त कर लेंदा है, गुप्त हो जाना, प्रगट हो जाना, मन भावदे पदार्थ प्राप्त कर लेने और दूजियां नूं वशीभूत कर लेना। ये ते उस मिली हुई शक्ति दा दुरुपयोग है। जैसे विज्ञानक ने शक्ति प्राप्त की थी लेकिन उसकी वरतों गलत हो गई, इसी तरीके नाल मन नूं टिका के किसी मंत्र दे योग साधना द्वारा रिद्धियां ते सिद्धियां प्राप्त कीतियां ते जगत तो पूजा प्रतिष्ठा कराई, अपना प्रभाव पाया, दूजियां नूं काबू कीता, दूजियां नूं बंधन दे च पा दिता, तो ये उस मिली हुई शक्ति दा दुरुपयोग है। साहिब कहंदे नहीं, ये रिद्धियां ते सिद्धियां ये दूजियां दा स्वाद है, ये जगत दा स्वाद है,
ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਲੋਕ ਰਾਖੇ ਭਾਓ, ਪਰ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੇ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲਵਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਏ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੇ, ਮਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਐ ਯੋਗੀ, ਅਗਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਫਲ ਰਿੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੂਝ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸੂਝ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਦੇ 'ਚ ਨਾਦੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹੀ ਨਾਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਕਾਰ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਝ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤੇ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਬਲੇ ਮੇਲ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਝ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਛਾਂਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੂਝ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ, ਜੈਸਾ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਸ ਭੰਡਾਰੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੂਝ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼। ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਆਦ, ਜੋ ਮੁੱਢ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਅਨੀਲ, ਜੋ ਧੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੂਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਆਦ ਲੱਭਣਾ ਅਨਆਦ, ਆਦ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਅਨਾਹਤ, ਜੋ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ।